안녕하세요. 테크쇼입니다. 오늘은 시간여행을 추가해 보겠습니다. 이제 시간여행을 추가할 거래요. 네, 시간여행이라는 거는 as a final exercise, let's make it possible to go back in time. 뒤로 돌아가는 걸 시간여행이라고 얘기를 했나 봐요. 그래서 뒤로 돌아가는 걸 여기입니다. 그래서 마지막 연습으로 let's make it possible to go back in time. 뒤로 돌아가는 것을 가능하게 만들어 보자. To the previous moves in the game. 게임의 예전 이동으로, 예전 동작으로, 예전 차례로 뭐 이런 뜻이겠죠? 그다음에 storing a history of move. 그래서 각각의 순서들을 저장하는 거, 저장하기 이런 뜻입니다. storing a history of move. move의 history. 이동의 역사를 저장하기입니다. If you mutated the squares array, implementing time travel would be very difficult. 만약 네가 오염시켰다면 the square들을 array를 그죠? scale array들을 오염시켰다면 그러니까는 예전 거를 저장하지 않고 그러니까 카피해서 새로운 카피를 만들지 않고 계속 그냥 덮어 써서 했다면 implementing time travel을 만드는데, 그러니까는 수행하는데, 추가하는데, 뭐 여러 가지 뜻이 있을 수 있죠. would be very difficult. 그거 매우 어려울 가능성이 있어. would be 하면 뭐뭐 할 가능성이 있어. 뭐뭐 했을지도 몰라. 이런 뜻입니다. However, you use slice. 그러나 너는 slice를 이용해서 새로운 카피를 만들었어. square array. 매번 순서 때마다. 그죠? 매번 순서 후에. 그 다음에 treated it as immutable. 그 다음에 그게 오염되지 않도록 변경이 되지 않도록 했었어. 위에서 그렇게 했죠. This will allow you to store every past version of the squares array. 이거는 허용해 줄 거야. 너를 to 저장하게, 스토어하게. Every past version. 그러니까 모든 예전 버전의 square array들을 저장하게 해준다는 거죠. And navigate between the turns. 그 다음에 차례 사이사이를 항해하다, navigate 하다. 그러니까 선택할 수 있게 하는 거죠. 여기서 navigate between the turns that have already happened. 이미 일어난 사건들을 사이사이를 돌아다닐 수 있도록 해줄 거라는 겁니다. You will store the past squares arrays in another array called history. history라는 array에다가 square array를 그것도 과거 스퀘어 어레이들을 저장할 거래요. Which you will store as a new state variable. 그래서 이거는 새로운 state variable 변수가 될 거라는 뜻입니다. 그래서 the history array represent all board state. 그래서 그 history array는 그걸 대표하는 거야, 나타내는 거야. all board state. 모든 보드의 상태를 다 대표하는 겁니다. From the first to the last move. 그래, 첫 번째부터 마지막 차례까지, 무브까지, 이동까지. And has a shape like this. 이런 모습을 갖고 있을 거래요. 첫 번째 무브에서는 이렇게 답 당연히 없을 거고, 누가 여기서 X를 먼저 넣고, 그 다음에는 X는 먼저 있던 건 있으면서 O가 추가되고, 이렇게 되는 거죠. 그게 쫙 히스토리 베리어블에다 저장이 될 거랍니다. 스탯으로서. 동영상이 도움이 되셨다면 구독 부탁드려요. Leave things set up again. 그런 다음에 다시 스탯을 위로 올려요. 그러니까 새로운 컴포넌트를 만들어서 추가를 했을 경우 예전에 있던 것은 상위 페어런트에다가 보낼 수 있으면 다 보내는 게 가장 낫다. 예전에 말씀드렸었죠. 여기 설명이 나왔었죠. 그래서 You will now write a new top level component called game. 그래서 탑 레벨 컴포넌트 게임을 새로 추가할 거래요. To display a list of past move. 과거의 동작들을 표시하기 위해서 새로운 게임 컴포넌트를 추가할 거래요. That's where you will place the history stat that contains the entire game history. 모든 게임의 히스토리를 저장할 히스토리 스탯을 저장할 곳이 게임 컴포넌트라는 거예요. 그리고 예전에는 보드였는데 이제 게임으로 가고 여기 디폴트가 게임으로 바뀌었죠. 그리고서 보드는 이제 그냥 보드 컴포넌트로가 된 거고요. 그래서 placing the history stat into the game component will let you remove the square stat from its child board component. 그래서 history stat을 into game component에다가 위치시킴으로써 placing 하면 위치시키는 겁니다. will let you remove. 그래서 너에게
지울 수 있도록 제거할 수 있도록 해줄 거야. 또 square stat from its child 이제는 보드가 그 child 컴포넌트가 된 거예요. 거기서 없애서 게임 컴포넌트 넣는다는 거죠. Just like you lift this stat up from the square component into the board component. 그래서 square 컴포넌트에서 예전에 스탯을 보드 컴포넌트로 올렸었잖아요, 우리가. 그 말을 하는 겁니다. You will now lift it up from the board into the top level game component. 그래서 제가 방금 설명드린 대로 그래서 너는 지금 lift up 할 거야, 올릴 거야 from the 보드 컴포넌트에서 into the top level 가장 상위에 있는 게임 컴포넌트로. This gives the game component full control over the board's data and lets it instruct the board to render previous turns from the history. 그래서 이것은 줄 거예요. 또 게임 컴포넌트에게 풀 컨트롤 줄 거예요. over the board data. 보드 데이터에 대해서 관해서 풀 컨트롤 줄 거래요. and lets it instruct. 그 다음에 그것이 instruct. 뭐라 그래, 지시하다, 아니면 감독하다, 뭐 이런 뜻이죠. 또 보드들을 지시하거나 감독하고, to render, 그림을 그리는 거죠. previous turn, 예전 턴들을, 다시 그림을 그리는 겁니다. from the history에서 데이터를 갖고 와서. 예전에 설명드렸지만, 이제 스탯이 변해야지, 이제 컴포넌트 다시 그려지는 거죠. 그래서 이제 히스토리에서 뭐를 선택해서 하면은 히스토리에서 갖고 온 값이 변해서 그래서 그 스탯이 변했기 때문에 이제 다시 그 히스토리 그대로 화면의 스퀘어들의 X나 O나 아니면 빈칸을 다시 다시 그리게 되는 겁니다. 그래서 first, add a game component with export default. 그래서 게임 컴포넌트에다가 첫 번째로 export default를 옮겼대요. 그죠? Have it render the board component inside some markup. 그 다음에 게임 컴포넌트 위에다가 return하고 그 다음에 여기다가 새로운 마크업을 추가를 하고 여기다가 보드 컴포넌트를 넣어줬어요. 네. 그래서 여기서 이제 리액트에서는 이제 return하고 return 함수에서 여기가 화면에 그림을 그리는 렌더링 하는 곳입니다. 그리고 그 다음에 Note that you are removing export default keywords before the function board. 펑션 보드에서 지금 export default 키워드를 없앴죠. 그 다음에 declaration and adding them before the function game. 게임 앞에다 옮겼죠. declaration. This tell your index.js file to use the game component as a top level component instead of board component. 이거는 말하는 거예요. 당신의 index.js 파일이 used 게임 컴포넌트를 에서 top level component, 최상위 컴포넌트로 사용하도록 instead of 뭐뭐 대신에 your board component 대신에 The additional divs returned by the game component are making room for the game information you'll add to the board later. 그 추가적인 div는 return by the game component에서 리턴되어지는, 그러니까 반환되어지는 새로운 div들은 공간들을 만드는 거, making rooms, 공간을 만드는 거예요. For game information, 게임의 정보에 대해서 you will add to the board later. 보드에 추가할 정보들을, 게임 정보들을 위해서 나중을 위해서 만들어두는 공간이라는 거죠. 그 다음에 add some stat to the game component to track which player is next and the history of moves. 그래서 그 다음에 게임에다가 원래 이 스탯들은 보드에 있었는데 그걸 위로 올리고 첫 번째 거는 위로 올리고 그 다음에 여기다 히스토리 스탯을 추가를 했어요. 그래서 히스토리를 추가했고 이거는 그냥 어레이가 아니라 어레이를 여기 예전에 보드에 갖고 있던 스퀘어스 어레이에다가 겉에다가 새로운 어레이를 또 씌워서 그래서 스퀘어스들을 또 어레이로 만든 겁니다. 여기 요 가로가 네. 그러니까 배열에 연속된 값들이 저장하는 다른 배열을 만드는 겁니다. Notice how open bracket, array, open parenthesis and 9 and close parenthesis and dot fill and open parenthesis, null, close parenthesis and bracket is an array with a single item. 그러니까는 싱글 아이템을 갖고 있는 어레이래요. Which itself is an array of 9 nulls. 그러니까 9개의 룰을 가지고 있는 스퀘어들의 연속값을 넣어줄 그런 배열이라는 뜻이죠. To render the squares for the current move, 최근 동작을 위해서 스퀘어를 그리기 위해서
You will wanna read the last square array from the history. history에서 가장 마지막에 입력된 last squares를 읽기를 원할 거야. 왜냐면은 이제 제일 마지막에 있는 게 제일 큰 거기 때문에 그거부터 그려줘야 되잖아요. 그죠? You don't need useStat for this. useStat을 사용할 필요는 없대요. You already have enough information to calculate it during rendering. 그래서 이미 다 갖고 있기 때문에 새로운 스탯을 추가할 필요가 없다. 그러니까 여기서 밑에서는 이제 스퀘어스인데 그거를 그냥 이걸로 히스토리로 대체하고 그냥 히스토리에서 최근 값을 그냥 스퀘어를 그려준다는 뜻입니다. 그 다음에 Next, create a handle play function inside the game component that will be called by the bold component to update the game. 그래서 그 다음에 create handle play function을 만들래요. inside game component에다가 만들래요. 그 다음에 that will be called by the bold component에 의해서 호출될 to update the 게임을 업데이트하기 위해서 호출될 handle play 펑션을 추가하래요. pass x is an x and current squares and handle play as prop to the board component. 넘기래요. x is next하고 current squares하고 그리고 handle play를 그 프롭으로서 넘기래요. 이제 또 기억나시죠? 그러니까 보드에서 그래서 게임에 있는 스탯을 접근을 하려면 그러면은 게임에다가 함수를 선언하고 그 다음에 프롭으로 그 함수를 넘겨서 그래서 핸들 클릭으로 게임에 있는 스탯들을 데이터를 변경하거나 할 수 있도록 하기 위해서 이렇게 하는 거라고 예전에 설명드렸었죠. 그래서 여기는 밑에 function handle play next squares 이렇게 추가를 하고 그 다음에 여기다 보드가 아까는 보드만 선언했었는데 여기다가 is x is next를 여기다가 넘기고 이 변수를 넘기고 그 다음에 squares에서 최근의 square를 또 squares prob으로 넘기고 on play 한 다음 handle play 이거는 이 handle play라는 함수를 그 다음 보드로 넘겨서 그쪽에서 뭔가 뭐 온클릭을 넣거나 해가지고 뭔가 처리를 하겠죠. 그 다음 Let's make the board component fully controlled by the props it receive. 그래서 이제 만들어 봅시다. 보드 컴포넌트를 fully 완벽하게 controlled 조종되어지게 만들게. by the prop 프로브에 의해서 it receive 프로 그러니까 그게 보드 컴포넌트가 받는 프롭에 의해서 완벽하게 컨트롤하도록 보드 컴포넌트를 만들어 보자 이런 뜻입니다. Change the board component to make the three props x is next squares and a new onPlay function that board can call with the updated squares array whenever a player makes a move. 그러니까 플레이어가 어떤 동작을 할 때던 업데이트 되어진 스퀘어 배열이 콜될 수 있도록 누구에 의해서 콜이 돼요? 그러니까 보드에서 보드가 언제든지 업데이트 되어진 어레이를 스퀘어 어레이를 콜할 수 있도록 보드 컴포넌트의 세 개의 프롭을 take 가져갑시다. x is next, squares and new onPlay function. 자, 이렇게 해서 이거를 보시면 여기서 이렇게 보내고 그 다음에 여기서 이렇게 받아서 이걸 이용해서 안에다 이제 또 핸들 클릭을 넣고 그 다음에 이걸 이용해서 어떤 동작을 추가를 하겠죠. Now you will replace the set squares and set x is next calls in handle click in the board component with a single call to your new onPlay function so the game component can update the board when the user clicks a square. 유저가 보드를 클릭했을 때 게임 컴포넌트가 보드를 업데이트하는 함수를 추가하는데 그 함수 이름이 onPlay 함수입니다. 그리고 onPlay 함수는 게임 컴포넌트에서 프로브로 갖고 온 거죠. 그 다음에 그래서 예전에 있던 set square하고 그리고 set x is next가 이제 더 이상 필요가 없었어요. 왜냐면 그거 대신에 그걸 대체할 값을 프로브로 게임에서 갖고 오니까. 그리고 핸들 클릭은 아직 필요한데 대신에 그 안에 있는 로직을 조금만 바꿔주면 돼요. 그래서 여기서 onPlay하고 next square 이렇게. 그러니까는 next square 값을 이 onPlay를 통해서 히스토리로 저장하도록 나중에 수정을 할 겁니다. 그리고 이렇게 스탯이 변경이 되면 차일드는 다 변경이 되니까 게임에 있는 스탯이 변경이 되니까 보드도 그림을 다시 그리겠죠. The board component is fully controlled by the props passed
to it by the game component. 그래서 지금 보드 컴포넌트는 완전히 컨트롤 조정되어져요. 수동되죠? by the props. 그 프롭들에 의해서. 근데 어디서 보내준 거죠? 게임 컴포넌트가 보내준 프롭에 의해서 완전히 fully 컨트롤 된다는 뜻입니다. You need to implement the handle play function in the game component to get the game working again. 너는 뭐뭘 필요가 있어요. implement, 뭐뭐를 수행하거나 아니면 만들 필요가 있어요. The handle play function을 in the game component to get the game working again. 그래서 그 핸들 플레이 펑션을 다시 그 게임이 동작하도록 만들어줄 필요가 있대요. What should handle play do when called? When 핸들 플레이어가 호출됐을 때 뭐를 해야 되죠? Remember that board used to call set squares with unupdated array. 그래서 기억하세요. 보드는 used to 하면 이거 뭐뭐 했었다 이런 뜻입니다. 근데 이제는 안 하죠. 이제는 게임을 게임 컴포넌트 안에다가 핸들 플레이를 수정할 거니까요. call set square 호출한대요. 그다음 with an updated array. 그래서 set square를 호출을 해서 squares array를 업데이트를 했었죠. 근데 이제 squares는 없어졌잖아요. 이 히스토리가 남았죠. 그러니까 이제 히스토리를 업데이트 해줘야 되는 거예요. Now it passes the updated square array to onPlay로 이제 넘겨주죠. 여기서 보면 여기서 넥스퀘어로 해서 넘겨주잖아요. 이게 onPlay 여기 이런 뜻입니다. 그래서 the handle play function needs to update games stat to trigger a re-render. 그래서 핸들 플레이 펑션은 뭔말 필요가 있어요. needs to update game stat. game stat을 업데이트할 필요가 있어요. 왜냐면 트리거. 그러니까는 이거 리렌더 하도록 트리거를 하기 위해서 지시하기 위해서 다시 그리게 하기 위해서는 스탯이 변해야 되니까요. 그래서 그걸 트리거한다고 그럽니다. But you don't have a set square. set square는 이제 없잖아요. 펑션이 그죠? Then you can call anymore. 그래서 더 이상 내가 콜할 수 있는 set square는 없잖아요. 왜냐면 히스토리를 넘겼으니까. You're now using the history stat variable. 위에서 말씀드린 대로 이제 history stat 변수를 사용할 거랑 to store this information 같은 정보를 저장하는데 이제 squares 대신에 history를 사용할 거다. You wanna update history by appending the updated square array as a new history entry. 그래서 너는 뭐뭐 하길 원할 거예요. 업데이트 히스토리를 업데이트하길 원할 거예요. 뭐뭐에 의해서 appending the updated square array. 그래서 업데이트 스퀘어 배열을 그러니까 새로 전달받은 보드에서 전달받은 스퀘어 어레이를 수정함으로써 아니면 추가함으로써 이런 뜻입니다. as a new history entries 새로운 히스토리의 엔트리 값으로서 추가가 돼야 되죠. 새로운 무브가 있을 때마다 이제 그거를 하나씩 스퀘어 변경된 것을 이제 보드 컴포넌트에서 게임으로 보내서 게임 컴포넌트에 있는 히스토리에다가 하나씩 추가를 해서 쌓아 나가는 겁니다. 그러면 오래된 거는 예전에 쌓였을 거고 최근에 변한 거는 위에 쌓여서 그래서 그림을 그릴 때는 제일 위에 것만 꺼내가지고 그래가지고 그림을 그리면 되고 나중에 히스토리가 변할 때는 예전 걸 클릭하면 그거를 가져와서 그리도록 스탯을 변경을 해서 그래서 리렌더링 되도록 하면 되겠죠. You also wanna toggle X is next. 그래서 X is next도 역시 토글을 해야 돼요. 왜냐면은 이제 X하고 O하고 턴이 바뀌어야 되니까 just as board used to do. 그렇죠. 보드가 하던 것처럼 이젠 안 하니까 used to 또 썼어요. 그래서 여기서 보면은 그래서 set history 하고 여기다가 history 값 넣고 그 다음에 여기서 next square를 기존에 있는 히스토리에다가 추가를 하는 겁니다. 그 다음에 history 하면 예전 히스토리 어레이를 말해요. 그리고 여기다가 next set square 하면 여기다 추가를 하는 겁니다. set x is next. 다음에 또 느낌표 x is next. 그 로직은 똑같죠. 예전에 그 핸들 클릭 함수 있던 그 로직이랑 똑같아요. 근데 그거를 이제 예전에 보드 컴포넌트에서 하다가 이제는 게임 컴포넌트 갖고 온 것 뿐이에요. 그러니까 게임이 규칙이나 아니면 방법이 변하는 건 아니잖아요. 그러니까 밑에 차일드 컴포넌트에서 그래서 페어런트 컴포넌트로 다 보내는 거를 지금 하는 거예요. 이렇게 설명하면 되게 복잡한데 직접 해보시면 그렇게 복잡하지 않아요. 그래서 here 대괄호 그리고 history 그리고 쉼표 next square 그다음 닫고 create a new array that contain all the items in history. 그래서 여기에 요거는 히스토리하고 넷스퀘어스 이거는 create a new array 새로운 어레이를 만든대요. that contain all the items in history. 히스토리 안에 있는 모든 아이템을 포함한 새로운 어레이를
만든대요. followed by next square. 그래, next square도 같이 추가를 해서 뒤에 붙여서 새로운 걸 아예 만들어버리는 거죠. You can read the history, spread syntax as enumerate all the items in history. enumerate는 그러니까는 프로그래밍 랭귀지에서 굉장히 중요한 개념인데, 그러니까는 반복문을 쓸 때 반복하려면은 그 어레이나 어떤 것이 반복된다는 것을 나타내 줘야 되고, 그 다음에 반복시키려면 거기를 반복시킬 때 사용할 수 있는 값이 있어야 돼요. 예를 들면 인덱스라 그러면 인덱스 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 하고 순서가 있는 것처럼 반복 가능한 일렬로 정렬된 어레이를 이렇게 표시를 한다. 그 다음에 for example, 그 다음에 예를 들어서 if history is null, 그 다음에 이게 첫 번째 null이고, 그 다음에 두 번째가 x null이면 and next square is x null 오면, 그럼 then the new history next square array will be 예전에 있던 거, 그 다음에 새로운 next square 해갖고 여기 붙는다는 거죠. 그래서 새로운 어레이를 만든다는 거죠. At this point, you move the stat to leave in the game component. 그래서 지금 이 상태에서는 현재 at this point, you move the stat to leave. 너는 옮겼어, 이동을 시켰어, 스탯을 to leave in the game component 안에 살도록 옮긴 거죠. And the UI should be fully working. 그리고 UI는 완벽하게 동작해야 되고, just as it was before the refactor. 그 다음에 just as 예전에 있던 것처럼 refactor 하기 전에 있었던 것, 이런 걸 refactor라고 해요. 그러니까 코드를 추가하거나 어떻게 변경하고 또 개선하는 거를 refactor라고 그래요. 예전에 첫 동영상인가 두 번째 동영상에 설명드렸던 것 같은데, 네. Here is what the code should look like at this point. 그래서 코드가 이렇게 돼야 할 것 같다고 해요. 그래서 여기까지 보면, 네, 여기서 네, 스퀘어는 변한 게 없어요. 예전이랑 똑같고, 그래서 보드도 이제 스퀘어를 사용하는 건데, 여기서 핸들 클릭이 로직은 다 똑같고, 그리고 여기서 넥스 스퀘어를 만들어서, 그래서 여기로 넥스 스퀘어를 onPlay 함수, 프로브로 전달받은 함수로 보내는 거예요. 그리고 여기서 calculate winner는 스퀘어를 썼는데, 예전에는 보드에 붙어있던 스탯을 썼는데, 이제는 게임 컴포넌트에서 갖고 온 스퀘어를 쓰는 거고, 다음에 x is next도 이제 게임 컴포넌트에서 갖고 온 걸 사용하는 겁니다. 그 다음에 네, 그래서 로직이 변하지는 않고 스탯을 어디서 갖고 오느냐만 변한 거예요. 그리고 네, 여기도 변한 게 하나도 없죠. 그 다음에 여기가 변한 겁니다. 그래서 게임이 추가됐고, 여기서 export 디폴트를 여기다가 추가를 했고, 그 다음에 여기 child 컴포넌트인 보드 컴포넌트에 있던 x is next 스탯을 게임으로 갖고 왔고, 그 다음에 squares 스탯을 대신해서 history 스탯을 게임 컴포넌트에 추가했고, 그리고 어레이를 히스토리를 다 저장하기 위해서 9개의 빈칸을 가진 어레이를 공간을 가진 어레이의 배열을 만들어줬고, 요거 대괄호로 추가해 줌으로써 그 다음에 그렇게 해서 이제 히스토리인데 가장 최근의 히스토리는 커런트 히스토리, 그러니까 지금 스퀘어겠죠. 그래서 그 지금 값을 가져오는 거예요. 히스토리에다가 다 저장을 해놓고. 그래서 히스토리 랭스는 히스토리 안에 있는 배열의 길이입니다. 그런데 배열은 이제 0부터 시작하는데, 여기서 랭스를 해버리면은 만약에 9개면은 그러면은 랭스 하면 이제 9가 올 텐데, 근데 인덱스로 하면 0부터 8까지잖아요. 그러니까는 여기서 마이너스 1을 해서 랭스가 9인데 1을 빼면 8이죠. 그러니까는 여기가 8 값이 와서 히스토리의 최근 게 9가 아니라 이제 8이 와야지, 9가 가면 이제는 에러가 떨어지니까, 그래서 이렇게 하는 겁니다. 그 다음에 여기서 핸들 플레이 넥스트 기어 해서 set history 여기다 넣고, 그 다음 set is next 해서 이렇게 넣고, 여기서 이제 set history 할 때는 next square를 가져온 거를 기존에 있던 히스토리 배열이랑 합쳐서, 그래서 히스토리를 새로 만드는 거예요. 그죠? 그 다음에 여기서 네, 이거는 그냥 바꾼 거라 그냥 로직만 갖고 온 거예요. 그리고 그 다음에 여기서 보드에서 is next를 프로브로 넘겨줬고, 스퀘어스도 넘겨줬고, onPlay는 핸들 플레이를 보드 컴포넌트에서 부모 컴포넌트에 있는
핸들 플레이를 사용하기 위해서 온 플레이 프로브로 넘겨주는 거고. 그래서 밑에 로직은 변한 게 없습니다. 해보면 이렇게 동작은 잘해요. 근데 지금 뭐 의미가 없죠. 히스토리를 뭐 이따 뭐 표시해 주는 것도 아니고 일단은 스퀘어스 스탯 대신에 이제 히스토리 스탯을 사용하려고 수정을 했는데 잘 동작한다. 그 정도만 보시면 될 것 같아요. 그 다음 Showing the past move, 이제 예전의 이동 동작을 이제 보여줘야죠. 그 다음에는 이제 클릭해갖고 이제 과거로 돌아갈 수 있게 해야 되겠죠. Since you're recording the tic-tac-toe game's history, 틱택토 게임 히스토리를 지금 다 리코딩, 녹음, 근데 여기선 저장이라고 하는 게 더 맞을 것 같아요. 저장하고 있기 때문에 You can now display to the player as a list of past move. 그래서 너는 이제 할 수 있어요. 지금부터 보여주는 걸 할 수 있어요. 그것을 뭘 보여줘요? 틱택토 레코딩 한 거를. 다음 to the player 사용자들에게에서 뭐뭐로써 list of past move 과거의 동작의 리스트로서 보여줄 수 있는 겁니다. React elements like button are regular JavaScript objects. You can pass them around in your application. 그래서 리액트 엘리먼트가 버튼 같은 리액트 엘리먼트는 정규 자바스크립트 객체이기 때문에 you can pass 그거를 넘겨줄 수 있어요. 그것들을 넘겨줄 around in the application 어플리케이션 안에서 서로 넘겨줄 수 있어요. To render multiple items in React. 그래서 여러 가지 아이템들을 이런 엘리먼트들을 리액트 안에서 렌더 그리기 위해서는 you can use an array of React element. 그래서 너는 사용할 수 있어요. 사용할 수 있는 an array of React element의 array를 사용할 수 있어요. 이런 뜻입니다. You already have an array of history moves instead. 너는 이미 가지고 있어요. 뭘 갖고 있어요? 히스토리의 배열을 갖고 있잖아요. 히스토리 이동의 동작의 array 배열을 스탯으로 가지고 있는 거죠. 그죠? 스탯 안에 있는 거죠. So now you need to transform it to an array of React element. 그래서 지금 당신은 뭐뭐 할 필요가 있어요. Transform it to an array of React element. 그래서 React element array로 트레이 변환해 줄 필요가 있어요. Transform 변환해 줄 필요가 있어요. In JavaScript, 자바스크립트에서는 to transform one array into another 하나의 array를 다른 array로 변환시키기 위해서는 you can use the array map method를 쓴대요. 그래서 여기서 보면은 맵에 대해 설명이 쭉 나와 있습니다. 나중에 링크 눌러서 한번 해보세요. 그래서 보면 이제 1, 2, 3 여기도 나오네요. 그래서 map x 하고 x 곱하기 2. 그러니까 그렇게 하면 이 배열에다가 맵을 하면 그 각각 그 값에 대해서 그러니까 이 폼은 비슷한 거예요. 반복 폼 같은 거예요. 그러니까 x 값이 반복되면서 x 곱하기 2가 돼서 그래서 새로운 어레이가 생성되는 겁니다. You will use map to transform your history of moves into React element representing buttons on the screen. 그래서 너는 사용할 거예요. 맵 메소드를 사용할 거예요. 역시 슬라이스처럼 맵도 메소드입니다. To transform 변환하기 위해서 history of moves 히스토리 그러니까 동작의 히스토리 역사를 그리고 과거 동작을 변환하기 위해서 맵을 사용할 거예요. into React element, React element로 변환하기. representing 뭐뭘 대표 나타내는 buttons. on the 화면에 있는 버튼을 나타내는 React element로 변환하기 위해서 맵을 쓴다는 거죠. And you'll display a list of buttons to jump, to pass moves. 그리고 그 다음에 또 뭘 표시를 할 거래요. 뭘 표시해요? list of buttons. 그리고 버튼들을 list of button, 그러니까 여러 가지 버튼 리스트를 표시를 할 건데 그거는 past move 예전 동작으로 점프 돌아갈 수 있는 거죠. 점프할 수 있는 거. 그러니까는 네. 예를 들면 이제 프리비우스만 하면 과거로만 돌아갔는데 그거 말고 이제 그냥 클릭해갖고 과거 다섯 번째 스텝이면 현재 이제 세 번째 스텝으로 갈 거야. 그럼 그걸 누르면 이제 그쪽으로 점프해서 화면도 다시 그리게 그렇게 만든다는 거예요. 그래서 Let's map over the history in the game component. 그래서 이제 맵으로 그래서 게임 컴포넌트 안에 있는 히스토리를 맵을 해봅시다. 이런 뜻입니다. 그래서 이제 export default function game 해서 여기까지는 다 똑같고 이런 구조가 있고 여기서 이제 jump to 여기 함수를 추가를 했고요. next move로
했고요. 그 다음에 여기다가 또 추가를 했네요. 그래서 상수 moves 선언하고 history map 해서 다음 skills move 그래서 history에다가 이제 skill하고 move를 넣고 그러니까 첫 번째 거는 그 값이 들어있는 거고 move는 배열의 순서가 들어있는 겁니다. 그래서 let's describe if move가 0보다 크면 그럼 describe go to move 그 다음에 shop and move 표시를 하는 거죠. 그러니까 하나보다 값이 더 들어있으면 그 다음에는 과거로 갈 수 있잖아요. 그러니까 표시를 하는 거고 하나밖에 값이 없으면 과거가 없으니까 표시하면 에러가 나죠. 그거 클릭하는 거죠. 그리고 그 다음에 하나만 있으면 이제 go to game start 이제 게임 스타트로 돌아가는 거다. 네, 아예 처음으로 돌아가는 거를 표시를 하라는 거죠. 그 다음에 그러니까는 하나 있으면 하나 거 지우고 그냥 아무것도 없는 걸로 돌아가는 거예요. 그래서 그거를 하기 위해서 이제 스탯을 변경을 시키겠죠. 그 다음에 여기다가 버튼을 그리는데 여기 버튼을 여기 맵했기 때문에 여기다 맵을 해줬기 때문에 이 스퀘어의 개수만큼 이 리턴이 반복됩니다. 그리고 그 다음에 여기다가 버튼 리스트를 만들어주기 위해서 이제 li 태그를 사용한 거고요. 버튼 클릭해서 jump, move 해서 그 다음에 여기서 jump to를 추가를 그렇네요. 네, 요거를 함수를 호출하는 거죠. 그리고 이 move는 그 배열의 숫자를 말하는 거고요. 그 다음에 여기서 설명도 간략하게 여기 이렇게 나올 거고요. 하나도 없으면 이게 나올 거고, 그 다음 하나 이상 있으면 이게 나올 거고, 그죠? 그 다음에 여기다가 예전에 추가한 게임 컴포넌트 안에 추가한 그 공간들에다가 그래서 OL하고 그 다음에 리스트의 줄을 그러니까 리스트를 추가를 하고 일단 moves를 그려주는 거. 어떻게 되는지 대충 이해가 되시나요? 여기다가 요 상수를 선언을 해줬잖아요. 요거를 여기다 그리는 거예요. 그리고 요건 맵을 해줬기 때문에 그렇기 때문에 이렇게 그냥 있는 그대로 나오는데 여기서 업데이트가 되는 이유는 여기 온클릭이 있고 여기서 리스트 나오는 걸 클릭할 때마다 여기 함수가 호출이 돼서 그래서 뭔가 스탯을 변경을 시키겠죠. 그럼 그때마다 이제 스텝이 늘어나거나 줄어들거나 하고 이제 스퀘어 안에 X나 O나 아니면은 빈 공간이 뭐 생기거나 줄어들거나 하고 이렇게 되는 거고 꼭 이따가 해보세요. 그냥 보지만 마시고 꼭 해보셔야 돼요. 안 그러면 이해가 안 돼요. 그래서 You can see what your code should look like below. 그래서 코드가 이렇게 나와야 된대요. Note that you should see an error in the developer tool console that says warning each child is an array or iterator should have a unique key probe. Check the render method of game. You will fix this error in the next section. 그래서 이제 코드를 보고 야를 갖다야 한다는 거고 근데 노트 하세요. 그러니까는 기억하세요. 뭐 이런 뜻이겠네요. Remember, note, 적어 놓으세요. That you should see. 에러를 봐야 된대요. 에러를 봐야 되는데, in developer tool, developer tool 안에서 에러를 봐야 된대요. developer tool 콘솔 안에서. 다음, 무엇을 말하는 에러를 봐야 되냐면, warning, 그 다음에 경고, 각각의 child든 in an array 안에 있는, 아니면 iterator, 반복문 안에 있는, 혹은 array 안에 있는 child들은 각각의 child들은 유니크 키 값을 갖고 있어야 된대요. 키 프롭을 갖고 있어야 된대요. 이게 리액트기 때문에 이제 이런 에러가 나는 겁니다. 그래서 키 값을 추가를 해주셔야 돼요. 생성을 해서 그거는 다음에 설명을 해준다는데 네, 나중에 나올 겁니다. 그 다음에 체크를 해보세요. The render method 게임의 렌더 메소드를 체크를 해보세요. You fix this error in the next section. 다음 섹션에 고칠 거래요. 그래서 이렇게 에러가 나고 있어야 된다는 거고 코드는 이렇게 추가가 됐습니다. 그래서 여기 아무것도 없으니까 이제 go to game start 하나만 나오는 거예요. 여기서 하나 딱 추가하면 그럼 이제 히스토리가 하나 생긴 거예요. 그래서 이제 히스토리가 하나 생기고 예전 거 빈칸 게 있기 때문에 이제 두 개가 있는 거죠. 그다음에 여기서 하나 그럼 또 하나 추가하고 하나 근데 뭐 눌러서 아직 가는 건 아직 여긴 비어있으니까 안 갈 거고 그 다음에 여기 리스트를 추가할 때 키값이 있어야 돼서 에러가 이렇게 난다 이걸 설명을 하는 겁니다. 다음 섹션에서 고칠 거라니까. As you iterate through history array inside the function, you pass to map
The squares argument goes through each element of history, and the move argument goes through each array index 0, 0, 1, 2, and dot, dot, dot. In most cases, you need the actual array elements, but in this case, you don't use squares to render a list of moves. 그래서 이터레이트 회전을 시킬 때마다 반복을 시킬 때마다 through history array를 계속 the inside the function 안에서 그 history array를 반복을 시킬 때마다 회전을 시킬 때마다 you pass to map 그 맵으로 해서 pass를 한대요. The square argument goes through the each element of history. 그래서 square argument는 어디로 가요? Go through each element of history의 각각의 엘레먼트 요소 그 아이템들의 history의 각각 아이템들로 통해서 간다는 거죠. And the move argument go through each array index. 그다음에 그 move array는 goes through each array index 0, 1, 2 해서 이렇게 간다는 거고. 그래서 만약 인덱스 1을 넘기고 그 다음에 뭐 점프를 누르면 그러면 어레이에서 첫 번째 별이 두 번째 별이죠. 그러니까 0부터 시작하니까 그래서 두 번째 별에 있는 값을 불러와서 화면에 다시 그려주고 이렇게 해야지 이제 우리가 원하는 대로 동작이 되는 겁니다. In most cases 거의 모든 경우에는 you need to did the actual array 실제의 배열 엘레먼트가 필요해요. But in this case, you don't use square. square를 사용하지 않고 to render a list of 우리는 square라는 스탯이 없죠. 대신 히스토리 사용하잖아요. 그러니까는 그런 거 대부분은 이제 스퀘어를 사용할 건데 너는 그렇게 하지 않을 거란 뜻이에요. For each move in the tic-tac-toe 각각의 동작을 위해서 틱택토 게임 안에서의 히스토리의 각각의 동작을 위해서 you create a list item li list item 이거는 이제 HTML 태그인데 JSX에서도 그대로 사용하는 거죠. 리액트에서도 which contain a 버튼을 가지고 있는 그죠. 네. 여기서 moves 하고 여기서 그리고 요 moves의 버튼 요걸 말하는 겁니다. The button has an on-click handler, on-click 핸들러가 있대요. 이게 onClick이죠. Which calls a function called jump. 그러니까 그 함수를 호출하는데 근데 그 함수는 jump to 함수를 호출하는 거예요. That you haven't implemented. 아직은 만들지 않은 거죠. 그 다음에 for now you should see a list of moves that occurred in the game. 그래서 리스트만 보여야 돼요. 우리 아까 봤죠? 그 리스트만 보여야 돼요. 지금은 일단은 you should see 너는 봐야 돼. A list of moves. 동작의 리스트만 봐야 돼. That occurs 발생한 in the game. 게임 안에서 발생한 무브들의 리스트만 봐야 돼. And an array 그리고 error를 봐야 돼. 위에 나오는 이 array죠. In the developer tools console. Let's discuss what the key error means. 그 다음에 key error가 무슨 뜻인지 이제 얘기해보자. 이런 뜻이에요. 그래서 picking a key 이제 키를 선택하기입니다. 그러니까 이제 키를 넣어줘야 되는데 무슨 값을 넣어줘야 되지? 얘에 대한 고민이 생기는 거죠. When you render a list, 리스트를 그릴 때 React stores some information about each rendered list item. React는 store 저장을 해요. 약간의 정보들을 저장해요. About each rendered list, 각각의 그려진 리스트 아이템에 대한 약간의 정보를 저장을 해요. 그걸로 해서 이제 뭐가 뭔지 구분을 해야 하는 거죠. When you update a list, 리스트를 업데이트, 수정을 하거나 변경을 했을 때 React needs to determine, 결정을 해야 돼. What has changed, 뭐가 변경이 됐는지 리액트가 알 필요가 있어. 결정을 할 필요가 있어. 그래야지 다시 그리던가 말던가 할 거 아니에요. 그죠? You could have added, removed, and rearranged or updated the list item. 그래서 너는 have added, 추가하는 거를 했고 리무브 하는 걸 했고 그 다음 다시 리어렌지 섞는 걸 하고 그 다음에 수정하는 거 하고 리스트 아이템에 그러니까 이런 동작들을 하는 거죠. 그다음 imagine transitioning from 여기서 리스트 Alexa 7 task left Ben 5 task left 이런 리스트가 있을 경우 여기서 알렉사 벤에다 중간에 클라우디아 8 task left를 추가를 하려면 in addition to the updated count를 추가할 때 a human reading this would probably say that you swapped Alexa and Ben's ordering and inserted Claudia between Alexa and Ben. 그렇죠. 여기는 알렉스가 먼저였는데 여기는 이제 벤이 먼저 오죠. 그러니까는 여기서 업데이트된 카운트들을 추가하기 위해서 그래서 인간은 reading 읽어요. reading 읽는 거 did would probably say
네, 이 수업도 알렉스하고 벤을 순서를 오더링을 바꿨잖아. 그리고 그 사이에다가 알렉스하고 벤 사이에다가 클라우디아를 넣었잖아 하고 말할 수 있겠죠. 사람이라면. 하지만 however, React is a computer program. 리액트는 컴퓨터 프로그램일 뿐이에요. And can now what you intended. 그리고 우리가 intent 의도한 것을 알 수가 없어요. 그죠? So you need to specify a key property for each list item. 그래서 너는 필요가 있어요. 특정할 필요가 있어요. 키 프로퍼티를 특정할 필요가 있어요. For each list item. 각각의 리스트 아이템에 to differentiate 구별하기 위해서 each list item from its siblings. 그래서 그 형제들로부터 구분하기 위해서 이제 키를 추가할 필요가 있다는 겁니다. If you are displaying data from a database, 데이터베이스에서 데이터를 가져와서 표시를 하는 것이라면 Alexa, Ben, and Claudia database ID could be used as a key. 그래서 알렉사하고 벤하고 클라우디아스 데이터베이스 아이디가 키로 사용되어질 수도 있을 거야. 왜냐면 데이터베이스 테이블에는 키 값이 다 있어야 되거든요. 그래서 그걸 사용하면 편할 텐데 안타깝게도 여기는 데이터베이스 갖고 온 게 아니잖아요. 그쵸? 그래서 when a list is re-rendered, 리스트가 다시 그려졌을 때 React takes each list item's key and search the previous list item for a matching key. 그렇죠. 그래서 예전 거의 리스트 아이템에서 그리고 똑같은 아이템 키를 찾아서 그래야지 그것만 다시 그리거나 어떻게 수정을 하거나 할 거 아니에요. 그걸 말하는 겁니다. 그래서 if your current list has a key, 즉 만약에 최근의 리스트가 키를 갖고 있다면 that didn't exist before, 예전에 갖고 있지 않았던 키를 갖고 있다면 그럼 새로 추가하면 되잖아요. 그죠? React create a component. React는 컴포넌트를 새롭게 만들 거야. If the current list is missing a key, 만약에 하나의 키를 잊어버렸다면 that exists in the previous list, 예전 리스트에 있었던 것을 잊어버렸다면, 못 찾겠다면 React는 destroy the previous component, 예전 컴포넌트를 없애버림으로써, 파괴함으로써 지워버리는 거죠. If two keys match, 만약에 두 개의 키가 일치하면 the corresponding component is moved, 그 해당 컴포넌트가 동작한 거예요. 그래서 keys tell React about the identity of each component. 그래서 키는 리액트에게 말해줘요. 각각 컴포넌트에 대한 구별, 식별을 말해주는 겁니다. Which allows React to maintain state. 그래서 그것은 허용해줘요. 리액트가 maintain, 유지보수하는 거, 관리하는 거, state. 상태를 between re-rendered, 그래서 서로 다시 그리는 거 그 사이에의 스탯을 관리할 수 있도록 도와주는 거예요. 그래서 키가 필요한 거예요. If a component key change, 컴포넌트의 키가 변하면 the component will be destroyed. 그래서 컴포넌트는 지워지고 그 다음에 다시 새로운 스탯을 만들어서 다시 그리겠죠. Key is a special and reserved property in React. 그래서 키는 특별하고 그 다음에 보존해야 되는 그런 자산 같은 거예요. React에서. When an element is created, element가 생성됐을 때 React가 extract해요. 추출해요. 뭘 추출해요? The key property. key property를 추출한대요. 키값을 추출한 and store the key directly on the returned element. 그 다음에 반환되는 엘레먼트에다가 직접적으로 키를 저장한다. Even though key may look like it is passed as props. 심지어 뭐할지라도 키가 어떻게 생겼어요? May look like it is passed as prop. 프롭으로 전달되어진 것처럼 보여지더라도 React는 자동으로 automatically use a key to decide which component to update. React는 자동으로 사용해요. 키를 결정하기 위해서 뭘 결정해요? Which component to update. 어떤 컴포넌트 변경해야 되는지 식별하기 위해서 사용하는 거죠, 키를. There's no way for a component to ask what key its parent specified. 그래서 보면 그리고 그 방법이 없어요. 컴포넌트들한테는 방법이 to ask 물어볼 방법이 없어요. What key, 어떤 키가 its parent specified. 그 parent가 뭔지를 specified, 그러니까는 특정하는 그런 방법이 없다는 거예요. 물어볼 방법이 없다는 겁니다. 그러니까는 이제 그 다음에 또 어떻게 해야 되는지 설명이 나오겠죠. It's strongly recommended. 이렇게 하이라이트 됐어요. 보드 굵은 글씨로 표시됐죠. 엄청 강력하게 recommend 추천한대요.
뭐를 추천하냐면 that you assign proper keys. 적절한 키를 할당하기를 추천한대요. Whenever 언제든지 you build dynamic list. dynamic list 그러니까 막 개수가 변할 수도 있고 막 클릭하면은 뭐 변할 수도 있고 이런 걸 다이나믹 동적인 리스트라고 합니다. 동적인 리스트를 만들 때는 언제나 적당한 키를 할당하기를 강력하게 추천해요. 이런 뜻입니다. If you don't have an appropriate key, 적당한 키가 없다면 you may wanna consider restructuring your data so that you do. 데이터들을 다시 재구성을 하더라도 옳은 키를 할당해줘야 된다는 겁니다. If no key is specified, 키가 특정되지 않으면 React will report an error, 에러를 리포트할 거고요. 위에처럼. 그리고 and use the array index as a key by default. 그리고 array index를 기본적인 키로 사용할 거래요. Using the array index is a key is problematic. 그래서 array index를 키로 사용하는 것은 문제를 일으킬 가능성이 있대요. When trying to reorder a list item. 리스트 아이템을 다시 순서를 변경하려고 할 때, 그때 문제를 일으킬 수도 있다는 겁니다. 아니면, inserting or removing list item. 그러니까 리스트 아이템을 추가하거나 제거할 때 문제를 일으킬 가능성이 있다는 거예요. explicitly passing key, 그 다음에 I 값. 이건 이제 인덱스 값을 키로 주는 거죠. Silence the error. 에러는 조용히 시키지만, but has the same problem. 같은 문제를 가지고 있어요. As array indice. 그러니까 array의 배열의 색인으로서. And it is not recommended. 추천드리지 않는데요. 거의 모든 경우에. In most cases. 그 다음에 keys do not need to be globally unique. 키는 글로벌하게 유니크할 필요가 없대요. They only need to be unique. 오직 유니크해야 되는데 between components and their sibling. 그 컴포넌트들과 그리고 그것의 형제들 사이에서만 유니크하면 된대요. 그래서 이제 리액트에서는 키값을 잘 설정을 해주셔야 되고 그리고 아무 키값이나 사용하면 안 되고 인덱스를 키로 사용하는 것도 추천하지 않고 비록 에러는 없어지지만 그런 뜻입니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 동영상이 도움이 되시면 구독 꼭 눌러주시고요. 좋아요도 꼭 눌러주시면 감사하겠습니다. 테크션이었습니다.